Hello everyone. Today we start one of the lecture of basic science chemistry of unit 4th, means in chemistry unit 1st is a chemical bonding and catalysis. Before learning this unit 4th, we discussed the some basic concept in chemistry. First one, definition of chemistry. So how can you define chemistry? So chemistry we can define, it's a branch of science which deals with study of composition, properties and structure of matter. Composition, properties and structure of matter and structure of matter. Means chemistry means study of matter. In simply we can say chemistry means study of matter. So what is matter? How can you explain the matter? The matter is occupy space and have a mass. Matter means anything which occupies space and has mass. So matter, we learn matter from 8th standard. And this about matter we discussed now in briefly. So you know very well matter are classified by solid, liquid and gases. This is a three states, physical states of matter. We learn many times physical states of matter. Three physical states of matter. What is the physical states of matter? Which three physical states? So solid, liquid and gases. So matter is classified in solid, liquid and gas. But this is a classification based on their physical state. Now we will learn the classification of matter based on chemical state. Based on chemical state or chemical composition, or based on their chemical composition, means which compounds present in this matter. Like this, another name is a purity. Classification based on purity. So matter is classified in two types. Look, first one is a element. Actually this is a pure substance. Look here, pure substance. Matter classified pure substance and mixture. Pure substance and mixture means many of pure substance are combined together in various form, not a definite form. This matter is, then mixture is formed. Look, very simple. This is a pure substance. This pure substance is again classified elements and compounds. Elements and compounds. So these elements is 118 elements present in our universe. Out of that, about 92 elements occurs in nature. Means this is a natural elements. So these elements is a very basic part of matter. Look, this matter is made up from element. So these elements means what? These elements we can define it's a pure substances. Elements means what? It's the pure substances that can contains only one kinds of particles. Elements means what? It's a, I write here definition of elements. Look, elements. How can we define elements? Elements, elements means what? It contains only one kinds of particles. Look, now I am explaining to you in Marathi. So आपण आता बेसिक सायन्स केमिस्ट्रीचं युनिट 4 बघतो आहोत, पण त्याच्या अगोदर काही
आपण बेसिक कॉन्सेप्ट बघूया केमिस्ट्रीतले. तर तुम्हाला सगळ्यात सुरुवातीचा कॉन्सेप्ट म्हणजे मॅटर. कारण मॅटर आपलं हे जे सगळं विश्व आहे ते मॅटरने बनलेलं आहे. आता मॅटर म्हणजेच काय, तर तुम्ही अगदी 8वीपासून शिकलात. मॅटर पदार्थाच्या अवस्था, त्या म्हणजे सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. पण ह्या ज्या पदार्थाच्या 3 अवस्था बघितल्या आहोत, म्हणजे कुठचंही मॅटर बघा, आता आपले प्लाझ्मा स्टेट वगैरे सगळ्या तुम्ही शिकतात, पण जनरली मॅटर हे 3 भागामध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे. एक सॉलिड, दुसरं लिक्विड अँड गॅसेस. म्हणजे तुम्ही काही आजूबाजूला बघायला गेलात तर एक तर गॅस असतं, सॉलिड असतं किंवा लिक्विड असतं. पण हे मॅटरचं क्लासिफिकेशन, पदार्थाचं क्लासिफिकेशन त्याच्या फिजिकल म्हणजे भौतिक अवस्थेवरून आहे. आता आपल्याला बघायचं त्याची केमिकल स्टेट म्हणजेच काय, तर त्या मॅटरमध्ये काय केमिकल्स आहेत, कुठच्या मूळ घटकांपासून बनलेलं आहे. म्हणून आपण त्याच्या केमिकल स्टेटवरून किंवा त्याच्या प्युरिटीवरून परत त्याचं क्लासिफिकेशन बघतो आहोत, शिकतो आहोत जस्ट. ते म्हणजे मॅटरचं क्लासिफिकेशन प्युअर सबस्टन्स आणि मिक्सचर. आता प्युअर सबस्टन्स बघूया. प्युअर सबस्टन्स म्हणजेच काय, तर एलिमेंट्स किंवा कंपाऊंड्स. ओके. आता ही जी एलिमेंट्स आहेत आपण 9वीला शिकलेली ती 118 एलिमेंट्स. म्हणजे निसर्गात आणि आपल्या विश्वात फक्त 118 प्रकारचे मूळ घटक आहेत. आणि ह्या 118 मूळ घटकांपासून मिलियन बिलियन्स अशी कंपाऊंड्स तयार झालेली आहेत. मग हे जे 118 मूळ घटक आहेत ते एका ठराविक प्रपोर्शनमध्ये एकमेकांशी कंबाईन होऊन तयार होतात, त्याला आपण म्हणतो कंपाऊंड्स. सो हियर एलिमेंट्स इट कंटेन्स ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल. म्हणजे एकाच प्रकारचे पार्टिकल्स, सगळे पार्टिकल्स कसे असतील, एकाच प्रकारचे असतील. अशा मूळ घटकाला आपण काय म्हणायचं, एलिमेंट्स. सो दिस एलिमेंट्स contains only one kinds of particles. These particles may be atoms or molecules. हे जे पार्टिकल्स आहेत ते एकतर ॲटोम्स असतील किंवा मॉलिक्युल्स असतील. आपण सगळं 10वी पर्यंत बघतो. मग आता काही एलिमेंट्सची उदाहरणं बघा. आपल्या निसर्गात असणारे काही मूळ घटक सांगा. तुम्हाला माहिती असतील बघा. आपण म्हणतो कार्बन, जे सगळं डिग्रेडेड होतं तो म्हणजे मूळ घटक कार्बन. आमचं शरीर जे बनलं आहे ते कार्बनचं. सो कार्बन इज वन एलिमेंट. ऑक्सिजन, नायट्रोजन, दिस इज अ गॅस, बोथ आर गॅसेस. अगेन हायड्रोजन, helium, these are gases. Look, but these all of elements. आता कार्बनमध्ये सगळे पार्टिकल्स एकासारखेच असतील. म्हटलंच होत ना एलिमेंट्स म्हणजेच काय, इट कंटेन्स ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल. ऑक्सिजनमधले सगळे पार्टिकल्स एकासारखेच असतील. नायट्रोजनचे एकासारखेच, हायड्रोजनचे एकासारखेच, हेलियमचे एकासारखेच, कॉपर, झिंक, ही सगळी तुम्हाला एलिमेंट्स माहिती आहेत. अशी भरपूर एलिमेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, then chromium, iron, again sodium, magnesium, potassium, calcium. So many of the elements you know very well and you learn in 10th standard. I revised again because this is a basic and you must to know all these things. Okay, so these are elements. So how can we define element? Element which contains only one kinds of particles. It's maybe atoms or molecules. So these are some examples of element. And we can define elements in another one form, another one definition of elements. So elements are pure substances which cannot be further broken down into simplest part. I repeat again, elements are pure substance which cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical reaction. म्हणजे कुठचीही तुम्ही एखादी केमिकल रिॲक्शन करून ह्या एलिमेंट्सचं अजून छोट्या भागात रूपांतर किंवा छोट्या भागात कन्वर्जन करू शकत नाही. म्हणजे एलिमेंट हा सगळ्यात मूळ घटक झाला. याच्यापेक्षा तुम्ही त्याला बारीक नाही करू शकत, छोटं नाही करू शकत. म्हणून एलिमेंट्स
हा सगळ्यात मूळ घटक, म्हणून त्याला पण मूलद्रव्य असं म्हणतो. एलिमेंट, बेसिक पार्ट ऑफ एव्हरी मॅटर, ऑल मॅटर. जेवढं मॅटर ह्या निसर्गात आहे त्यातल्या सगळे मॅटर्स हे एलिमेंट्सपासून बनलेले आहेत. मग अशी 118 एलिमेंट्स आहेत आणि कंपाऊंड्स मात्र भरपूर आहेत. सो एलिमेंट्स मीन्स वॉट? एलिमेंट्स मीन्स आर अ प्युअर सबस्टन्स विच कॅनॉट बी फर्दर डिवायडेड into simplest part, which contains only one kinds of particles, may be atoms or molecules. म्हणजे हे एलिमेंट्स आहेत, ही एलिमेंट्स सगळी वेगवेगळ्या ॲटम्सपासून बनलेली असतात. म्हणजे आता कार्बन एलिमेंट्स बघितलं तर कार्बन एलिमेंट्स हे कार्बन ॲटम्सपासून बनलेलं. ऑक्सिजनचे ॲटम्स असतील, नायट्रोजनचे ॲटम्स असतील, हायड्रोजनचे, हेलियमचे, कॉपर, निऑन, झिंक एटसेट्रा. आता आपण अगोदर कंपाऊंड्स बघूया. Compounds means compounds is formed two or more elements combined together. Compounds is formed two or more elements are combined together. Combined together in definite form. In डेफिनाइट रेशो असं म्हणूया. इन डेफिनाइट रेशो. ओके. आणि जर डेफिनाइट रेशोमध्ये तयार झालं नसतील, 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त एलिमेंट ही एकमेकांशी कंबाईन झाली पण एका ठराविक प्रपोर्शनमध्ये, ठराविक रेशोमध्ये, आणि जर ठराविक रेशोमध्ये कंबाईन झाली नसतील तर त्याला म्हणायचं मिक्सचर. म्हणजे तुमची माती, फरसाण घ्या तुम्ही. आता फरसाणमध्ये बघा काय ठरलेलं नसतं, सगळे घटक असे मिक्स केलेले असतात. तसंच माती बघा, मातीत सगळे घटक मिक्स असतात. हवा, आपल्या आजूबाजूची एअर, सगळे गॅस मिक्स आहे, त्याला काय ठराविक असं पर्सेंटेज नसतं. म्हणजे काय तर ते सगळं मिक्सचर झालं. कंपाऊंड्स मात्र काय असतील? 2 or more elements combined together in definite ratio. H2O, you know H2O means what? It's a water, formula of water. So water molecule contains 2 elements, hydrogen and oxygen. बघा, 2 atoms of hydrogen, 1 atoms of oxygen are combined together and form water molecule. Like this, every compound formed in this way. CaSO4. बघा, कॉपर सल्फेट, आपण त्याला मूर्छूत म्हणतो मराठीत, कॉपर सल्फेट. ओके. जे कॉपर सल्फेट आहे ब्ल्यू कलरचं, हे बघा असं ब्ल्यू कलरचं कॉपर सल्फेट असतं. हे ब्ल्यू कलरचं जे कॉपर सल्फेट आहे हे काय आहे तर कॉपर म्हणजे तांब, कॉपर, सल्फर आणि ऑक्सिजन यांचं कॉम्बिनेशन आहे. आता कॉपर, सल्फर, ऑक्सिजन ही 3 एलिमेंट्स एका डेफिनाइट फॉर्ममध्ये एकत्र आली. म्हणजे बघा, 1 atoms of copper, 1 atoms of sulfur and 4 atoms of oxygen are combined together and form a new compound which properties are different than copper, sulfur and oxygen. या सगळ्यांपेक्षा अशा वेगळी प्रॉपर्टी असलेलं हे मूर्छूत म्हणजे आपलं कॉपर सल्फेट तयार झालं. म्हणजे कॉपर सल्फेट आपण झाडांना पण देतो, कारण झाडांना कॉपरची गरज असते, सल्फेटची गरज असते. आपल्याला तुम्हाला माहितीच असेल, न्यूट्रिएंट्स आहेत, मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. तर हे सगळं आहे तुमचं कॉपर सल्फेट. लाईक दिस इज अ वन ऑफ द कंपाऊंड. आता कुठचंही घ्या, साखर घ्या, मीठ घ्या, ही सगळी कंपाऊंड्स आहेत. आता मीठ बघा, NaCl, 1 atom of Na, 1 atom of Cl आर कंबाईंड टुगेदर अँड फॉर कॉपर सल्फेट. मग ही जी सगळी कंपाऊंड्स तयार झाली आहेत, उदाहरणार्थ घ्या NaCl. मग हा Na एक ॲटोम, Na एलिमेंटचा एक ॲटोम, Cl एलिमेंटचा दुसरा ॲटोम, असे 2 ॲटोम्स एकत्र येऊन NaCl तयार झालं. म्हणजे जे Na आणि Cl ही जी 2 एलिमेंट्स आहेत ही एका बॉन्डने बांधलेली आहेत. सो ॲटोम is the smallest unit of any element. Atoms of different element with one another to form new substance is called compound. Different atoms are combined together and form a substance, new substance is called compounds. So you know atoms are the building blocks of all matter. Means every matter is made up from small atoms.
So all the atoms in an element are same. Similarly, all the atoms of another elements are same. So atoms are not rigid. Atoms हा भरीव गोळ्यासारखा नाही आहे, तर तो पोकळ आहे. And atoms can be further divided into 3 subatomic particles like proton, neutrons and electrons. We'll learn in 10th standard all these points. So atoms, look here, matter is made up from compound, compound is made up from element, element is made up from atoms, and atoms is made up from three subatomic particles. So typical atom is composed of a nucleus containing proton and neutrons and electrons which revolve around the nucleus. Look here. So this is the nucleus of atoms. कुठच्याही एलिमेंटच्या ॲटोम्स हा भरीव नसतो गोळ्यासारखा, तर तो पोकळ असतो. प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन्स हे त्याच्या सेंटरमध्ये असतील आणि इलेक्ट्रॉन्स हे त्याच्या गोल गोल भोवताली फिरत असतील. आता आपण वन त्यातले सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स बघूया. इलेक्ट्रॉन्सवरती चार्ज कुठचा असतो बघा. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नेगेटिव्ह चार्ज. मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. Sir J.J. Thomson in 1897 discovered electron present in an atom which has a negative charge and which revolve around the nucleus of an atom in circular orbit. So in elements, electrons are characteristics of matter. Electrons are characteristics of matter. म्हणजे प्रत्येक मॅटरचा गुणधर्म हा त्याच्यातील इलेक्ट्रॉन्सवरती असेल. म्हणजेच प्रत्येक एलिमेंटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत याच्यावरती सगळे त्याचे गुणधर्म असतील. म्हणजे तुम्ही कार्बन घेतलात, उदाहरणार्थ कार्बनमध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत तर 6. म्हणजे कार्बनमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. मग कार्बनची जी कॉन्फिगरेशन असेल ते युनिक कॉन्फिगरेशन असणार. असंच दुसऱ्या कुठच्या एलिमेंटचं नसेल. म्हणजेच काय, द इलेक्ट्रॉन्स आर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॅटर अँड इट्स सिम्बॉल, लुक दिस सिम्बॉल इज E minus, like this. Symbol is E minus. So electrons are universal constituents of all matter. This is the fundamental particles of an atoms. This is a very basic fundamental particles. Like electrons, another fundamental particles is a proton. It's opposite to electrons. Charge of protons is positive. Charge of protons is positive. The number of protons and electrons are similar in every atoms. So positive and negative charge balance in every atoms. That's why atoms is electrical neutral. बघा, जितके प्रोटॉन्सचे नंबर असतील तितकेच इलेक्ट्रॉन्स असतात. एखाद्या ॲटॉम्समध्ये जितके प्रोटॉन्स असतात तितकेच इलेक्ट्रॉन्स असतात. So in 1886 Goldstein is one of the scientists first discovered protons which carries positive charge and it's concentrated in the nucleus. म्हणजे जे न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियस म्हणजे सेंटर, ॲटॉम्सचा भरीव गोळ्यासारखा नाही आहे, तर त्याच्या सेंटरमध्ये समजा हे सेंटर आहे, सेंटरमध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन्स असतील आणि इलेक्ट्रॉन्स असे गोल गोल फिरत असतील. मग हे जितके इलेक्ट्रॉन्स तितकेच प्रोटॉन्स असतात ॲटॉम्समध्ये. कारण इलेक्ट्रॉन्सवरती निगेटिव्ह चार्ज, प्रोटॉन्सवरती पॉझिटिव्ह चार्ज. मग प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स हे ऑलवेज बॅलन्स असायला पाहिजे, तरच तुमचा ॲटॉम्स हा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असेल. नाहीतर शॉक लागेल, प्रत्येक वस्तूला शॉक लागेल इलेक्ट्रॉन्सची संख्या जास्त झाली तर. तसंच न्यूट्रॉन्स हे सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स आहे. न्यूट्रॉन्स इन 1932 Chadwick is a scientist first discovered neutrons. It's present in a nucleus with proton. म्हणजे प्रोटॉन बरोबर ते सेंटरमध्ये असतं. इट्स चार्जलेस पार्टिकल बट हॅव अ मास. ओके, सो मास ऑफ ॲटोम्स इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेझेंट इन ॲन ॲटोम. बघा, सिम्पल आहे. न्यूट्रॉन्स कसं आहे, चार्जलेस पार्टिकल. ॲक्च्युली यू लर्न in 9 and 10 standard all these points, but I revised. Okay,
सो न्यूट्रॉन्स कसा चार्जलेस पार्टिकल आहे पण त्याला मास आहे. म्हणजे ॲटोम्स, प्रत्येक ॲटोम्सला मास आहे आणि ॲटोम्सचं मास हे त्याच्यात असणाऱ्या प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन्सच्या नंबरवरती असतं. ओके, प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्सच्या नंबरवरती. नेक्स्ट पॉईंट आहे तो म्हणजे ॲटॉमिक नंबर. ॲटॉमिक नंबर, ॲटॉमिक नंबर मीन्स ॲटॉमिक नंबर is represented by letter Z, capital Z. Atomic number means it's defined as number of electrons present in an atom. म्हणजेच त्या ॲटॉम्समध्ये समजा कार्बन घेतला तर कार्बनच्या छोट्या छोट्या ॲटॉम्समध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतील याला म्हणायचं ॲटॉमिक नंबर. ॲटॉमिक नंबर म्हणजेच काय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट in an atom. ओके, किंवा आपण असं पण म्हणू शकतो ॲटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेझेंट इन ॲन ॲटोम. लाईक दिस, फॉर एक्झाम्पल HE इज अ सिम्बॉल ऑफ हेलियम. आता प्रत्येक वेळी नाव लिहायचं नसतं म्हणून तुम्हाला माहिती आहे त्याला सिम्बॉल देतो. हेलियम हा एक निसर्गात आढळणारा गॅस आहे. सो त्याचा ॲटॉमिक नंबर 2. ॲटॉमिक नंबर 2 मीन्स देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर 2 प्रोटॉन्स. म्हणजेच हेलियममध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतील. सेकंड वन क्लोरीन. क्लोरीन सिम्बॉल Cl. ॲटॉमिक नंबर 17 मीन्स देर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन ॲन क्लोरीन ॲटोम. अनदर वन I write here copper 29 means 29 electrons present in an atoms of copper. So atomic number is a characteristic property of element. Similarly atomic weight or atomic mass, it represent atomic weight or atomic mass is represented by letter capital A. So atomic mass means sum of number of protons and number of neutrons in an nucleus. तुम्हाला माहिती आहे बघा, सगळं ॲटॉम्सचं वजन हे त्याच्या न्यूक्लियसमध्ये कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असतं.